सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हूं तुहाडे नाल इस खास पेशकश दे नाल न्यूज़ 18 पंजाब दी कोविड हैल्पलाइन। ਅਸੀਂ रोजाना कोशिश करते हैं कि पंजाब के लोगों के, साडे दर्शकों के जो भी सवाल ने वो ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ, एक्सपर्ट्स ਤੋਂ, डॉक्टर्स ਤੋਂ जान सकीए। कोविड हैल्पलाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ वैक्सीनेशन किस पड़ाਅ ਦੇ ਉੱਤੇ है ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ वैक्सीनेशन ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ सोच सकांगे कि ਅਸੀਂ मास्क उतारन बारे सोचीए या फिर जे दूजे पासे ਅਸੀਂ सोचीए कि ਅਸੀਂ खुद ਨੂੰ सुरक्षित समझीए। किन्नी वैक्सीनेशन, किन्नी परसेंटेज वैक्सीनेशन तो बाद ते नाल ही गल होवेगी थर्ड वेव दी। दरअसल वैक्सीनेशन कोरोना की दवाई नहीं, शरीर के विच बीमारियां दे नाल लड़न की समर्था दिंदी है। नौजवानों तो लैके बजुर्गों तक सारे वैक्सीन लगवा रहे हैं, पर वैक्सीन नूं लैके मनां अंदर सवाल आ जाते हैं। जिवें वैक्सीन तो बाद शरीर के विच की असर हुंदा है कि नौजवानों ते बजुर्गों ते वैक्सीन वक्-वक् तरीके दे नाल असर करती है या रिएक्ट करती है। इस दे नाल ही देश दे विच तीजी लहर की तैयारी हो रही है, पर कोरोना की थर्ड वेव दे विच बच्चों ते की असर हो सकता है। अजे बहुत सारे सवाल ने जो तुहाडे भी जहन दे विच होणगे। ते अज कोविड हैल्पलाइन दे विच साडे नाल जुड़ रहे हैं डॉक्टर रूपाली लाहौरिया, मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर दे एक्सपर्ट ने। ते कोरोना नूं लैके तुहाडे मन दे अंदर जो भी सवाल ने असीं कोशिश करांगे कि डॉक्टर साहब तो जान सकीए। तुसीं कॉल सानूं कर सकदे हो। नंबर तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते आ रहा 180041921467। इस नंबर के उत्ते कॉल करके तुसीं साडे नाल जुड़ सकदे हो ते अपने सवाल पूछ सकदे हो। कोरोना नूं लैके इस समय, या वैक्सीन नूं लैके, ऑक्सीजन नूं लैके, या थर्ड वेव नूं लैके, या कोई भी सवाल तुहाडे जहन दे विच होवे, तुसीं न्यूज़ 18 के जरिए डॉक्टर तो पूछ सकदे हो। तो शुरुआत करते हैं। सब तो पहला डॉक्टर रूपाली, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब के उत्ते। थैंक यू सो मच। मैं शुरुआत करा जो मैं स्टार्टिंग दे विच जिक्र किया है कि वैक्सीनेशन किन्ने परसेंटेज होएगी, उस तो बाद असी थोड़ा जिहा सिक्योर महसूस करांगे, क्योंकि बहुत सारे देशों के विच इस समय, क्योंकि पंजाबी बहुत अलग अलग कंट्रीज़ दे विच रहिंदे ने और बहुत वड्डी तादाद दे विच रहिंदे ने, और जिहड़े रिलेटिव्स ने साडे वो लगातार कॉल करके दसदे ने कि उत्थे तां मास्क नूं लैके हुण कोई ज़्यादा सख्ती नहीं, या उत्थे इन्ने परसेंट वैक्सीनेशन हो गया, इन्ने लोगों की वैक्सीन लग गई है। तो हिंदुस्तान दे विच किन्ने परसेंट वैक्सीनेशन तो बाद तुहानूं लगदा है कि असी सोच सकते हैं कि असी सुरक्षित हाँ? देखो, बाहर जिन्ने भी हैगे ने, है ना, उधर ऑलमोस्ट 100% वैक्सीनेशन हो गई है, ठीक है, इसलिए मास्क फ्री कंट्रीज हो गई ने वो। बट इंडिया च हजे भी वैक्सीनेशन हार्डली 30-40% ते भी पुजी है, ठीक है। तो एटलीस्ट मैनू लगता है कि 80% तो ऊपर जदों तक सारे वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, सानू मास्क पाना ही पेगा जी। ठीक है, मैं इस दे नाल जुड़े होर सवाल पूछता रहांगा। इस विचाले साडे नाल कॉलर जुड़ने शुरू हो चुके हैं, उन्होंने सवाल आपां लेने शुरू करते हैं। साडे नाल प्रदीप वर्मा जी जुड़ रहे हैं कुराली तो। प्रदीप जी, स्वागत है। की कहना चाहुंदे हो, की सवाल पूछना चाहुंदे हो? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा सवाल है, जो मेरे पहली डोज जो लगी है कोविशील्ड वैक्सीन लगी है जी, ते दोबारा फिर कोविशील्ड ही लगेगी या कोवैक्सीन लगेगी? केड़ी वैक्सीन मेरे सैकंड डोज लगेगी जी? शुक्रिया प्रदीप जी, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। डॉक्टर साहब, तुहाडे तक सवाल पहुंचा होएगा? हाँ जी, हाँ जी, कोविशील्ड ही लगेगी, बिकॉज पहली डोज कोविशील्ड के बाद दूजी डोज कोविशील्ड च 3 मंथ्स का जिहड़ा सरकार ने हुण गैप कीता है, उसके अकॉर्डिंग तुहानू कोविशील्ड ही लगेगी। मतलब ये डिसाइडेड है, या कहिए कि ये बिल्कुल 100% ही है कि दूजी वैक्सीन आप लगवा ही नहीं सकते? जे एक बारी कोवैक्सीन लग गई तो कोवैक्सीन, जे कोविशील्ड लग गई तो कोविशील्ड, या फिर कोई होर वैक्सीन लगी? कई लोग बाहरों जिहड़ियां वैक्सीन आ रही हैं वाले भी देख रहे हैं, तो कोई भी वैक्सीन लगी है तो वही वैक्सीन लगेगी? हाँ। एक होर कॉलर साडे नाल ने, सुरिंदर बावा जी अमृतसर तो। सुरिंदर जी, स्वागत है। की पूछना चाहुंदे हो तुसीं? हाँ जी, मैं जी नैगेटिव तो बाहर कितने चिर बाद टीका लवाना पैंदा? जिवें नैगेटिव मैं पॉजिटिव सा पहला, हुण मैं नैगेटिव आ चुका, 1 महीना हो गया, उस तो बाद मैं टीका लवाना चाहना, कितने चिर बाद लगाया जाए? कोई पता नहीं लग रहा। कोई कहते 3 महीने बाद डॉक्टर साहब, कोई 4 महीने बाद, कोई 2 महीने बाद, कोई गाइड। बाबा जी, कितने दिन हो गए तुहानू कोरोना होए नू? कदों तुहानू कोरोना होया सी? 1 महीना पहला जी। 1 महीना पहला तुहानू कोरोना होया सी? मतलब तुहानू कोरोना वाला जिहड़ा एक 15-17 दिन होंदे ने, वो करीब 15 दिन पहला तुसीं कंप्लीट कर लिया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। डॉक्टर रूपाली, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ। ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਯੈਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 네ਗੇਟਿਵ ਆਇਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। मतलब ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 15 ਮਈ ਨੂੰ
ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਯੈਸ, ਬਿਲकुल। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਇਆ, ਉਹ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਯਾਨੀ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਹੁਣ 25 ਮਈ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਰਸਟ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ? 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ WHO ਵੱਲੋਂ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਡਾਕਟਰ ਰੂਪਾਲੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਜਾਂ ਕੋਵੈਕਸੀਨ। दोनों सेम है, कोई भी वैक्सीन लगाओ, सब दी अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, कोई कोविशील्ड कहता है, कोई कोवैक्सीन कहता है, बट कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और दोनों वैक्सीन सेम ने, तुसी कोई भी लगवा सकते हो। मैं आप कोविशील्ड ही लगाई है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोवैक्सीन इज सुपीरियर और कोविशील्ड इज सुपीरियर, दोनों च कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हो। नहीं, ਉਹ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ WHO ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ परमिशन नहीं मिलेगी जिन्हों ने कोवैक्सीन लगवाई हुई है, क्योंकि उन्होंने मानता प्राप्त नहीं है। वो इस करके जानना चाहते सी कि कोवैक्सीन मानता क्यों नहीं मिली? इंडिया च तो देखो ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਚ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲਸ ਚ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਦਾ ਆਈ ਡੋंट नो ਕਿਧਰੋਂ ਹੈ, बाहर तो हो सकता है कि कोई इशू हो, बट इंडिया च तो एटलीस्ट दोनों ही लग रही हैं। जी जी। एक और कॉलर साडे नाल ने फिरोजपुर तो सिमरजीत सिंह जी। सिमरजीत स्वागत है, की पूछना चाਹੁੰਦੇ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 29 ਮਈ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਫਿੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵਗੈरह ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? डॉक्टर रूपाली? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ऑलमोस्ट 1 मंथ ऊपर हो चुके हैं और इस टाइम अगर कोई सिम्टम भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। यूजुअली जो पेशेंट को कोविड होता है तो 14-15 दिन बाद नेगेटिवली भी रिपोर्ट कराना जरूरी नहीं होता, ठीक है, ठीक है। इसलिए 1 मंथ तो ऊपर कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है अंटिल पेशेंट को कोई कंप्लेंट्स नहीं है। ठीक है, थैंक यू जी। डॉक्टर रूपाली, एक सवाल ये भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन दे विच होएगा कि कईयां नूं वीकनेस बहुत रहिंदी है, खास तौर पे 15-18 दिन बाद या 25 दिन बाद भी, या जिवें ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट हर पेशेंट जो डिस्चार्ज होकर भी जाता है वो 15 दिन तक वीकनेस कंप्लेन करता है, एंड दिस इज वेरी टिपिकल ऑफ कोविड। ते होंदी है, काफी लोगों ਨੂੰ होंदी, इवन यंग पेशेंट्स ਨੂੰ भी होंदी है, इट्स कॉमन, ठीक है। ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਕੀਕਾਰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰੂਪਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ बिल्कुल है। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ स्पेशली ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ weight ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ GBS, ਗੁਇਲਨ-ਬਾਰੇ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਐਨੀ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ,
ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਲਿੰਬਸ 'ਚ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ GBS ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ, ਗੁਲਨ ਬਾਰੇ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੈ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ ਵਾਇਰਲ ਇਲਨੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਦੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੀਕਨੈਸ, ਲਿੰਬਸ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਵਾ ਟੀਕਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 30 ਜੂਨ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ, 30 ਜੂਨ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗਾ ਸੈਕੰਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਲਰੇਡੀ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ, ਤੇ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ 8 ਵੀਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ 3 ਮੰਥਸ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜੋ ਮੈਡੀਕੋਜ਼ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 28 ਦਿਨ ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ WHO ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਕੈਸੀ ਹੈ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਜਾਂ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਫਟਰ 6 ਮੰਥ ਉਹ ਲਗਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲੀ। ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਜਾਂ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਲਗਵਾ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਡਰਨਾ ਲਗਵਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਲਗਵਾ ਲਵੇ ਵੈਕਸੀਨ? ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਕੋविड सब ਲਈ ਬਹੁਤ ਨया ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਫਟਰ 6 ਮੰਥਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬੂਸਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਅਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ, ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਿਕਾਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਿਕਾਲਦੀ ਹੈ ਫॉर ਰੀਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਯੂਜੂਅਲੀ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਤੋਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, 10-12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 99 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 99 ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀਕਨੈਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟਾਈਫਾਇਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਔਰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ, ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਵੀਕਨੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਰੂਪਾਲੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇसी ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਔਰ ਇसी ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਟਾਈਫਾਇਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ 'ਚ ਟਾਈਫਾਇਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੈ। ਜੇ 99 ਵੀ ਫੀਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰੇਟਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। तो इसीलिए मैं सलाह देवांगी कि तुसी अपने लोकल डॉक्टर ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਵੀਕਨੈਸ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਟਾਈਫਾਇਡ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ
ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਉਮੀਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।